안녕하십니까. 오늘 저는 웬젤사의 CT 장비 관련하여 발표하게 된 김진광 팀장이라고 합니다. 진행 순서는 첫 번째, 제조사인 웬젤사의 소개, 두 번째, 엑스레이에 관한 기본적인 소개, 세 번째는 CT 기본 원리, 네 번째는 이그젝 장비들의 소개, 마지막으로 이그젝 장비를 활용한 어플리케이션 소개를 하도록 하겠습니다. 그러면 잠시 동영상 하나를 보고 가도록 하겠습니다. Wenzel. 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 Innovative measurement solutions. More than 10,000 machines around the world bear the name Wenzel, a name that not only stands for Höchste Präzision. and, Technologische Kompetenz. but also for Flexibilität. and. Zuverlässigkeit. We call it Innovation. meets. Tradition. Founded in 1968 in the Spessart Hills, Germany, and still a family-led company, we now employ more than 600 people and serve our customers in over 50 countries worldwide. Together with a strong network of certified partners, we offer our customers turnkey measurement solutions, including genuine personal support, Bis hin zu After-Sales-Service und Training in der Wenzel Akademie. Entdecken Sie, was uns antreibt und was wir dabei nie aus den Augen verlieren. We analyze the needs of our customers and offer exceptionally high vertical integration. From granite mining in Africa and stonework through to lapping, fine-tuned assembly for digital workstations, and Metrology 4.0 software innovation, Alles kommt aus Wenzelhand, made in Germany. the resulting broad product portfolio, coupled with extensive experience, leads to a high degree of flexibility and allows us to offer our customers tailor-made solutions and first-class service. Das hebt uns von den Mitbewerbern ab. Überall, wo auf Maß gefertigt wird, muss auch gemessen werden. That's why our machines are used in a vast array of industries. Automotive, Luftfahrt, Energiegewinnung und Medizin. When it comes to overarching topics of the future, such as Industry 4.0, digitalization, and the shifting of measurement technology into production, we are ready with product developments in our think tanks, as well as strong partnerships and open innovations. Global denken, lokal handeln, das ist, was uns ausmacht. Feel free to drop by at any of our locations worldwide. Welcome to Wenzel. 보신 웬젤사의 소개 영상과 같이 웬젤사를 한마디로 요약하면 혁신적인 측정 기술 솔루션 제조업체라고 표현됩니다. 1968년에 설립되어서 직원 수만 약 600명, 매년 R&D에 11% 이상 투자를 하고 있으며 현재까지 판매된 장비 수만 만여 대 이상입니다. 헤드쿼터는 독일에 위치하고 있습니다. 웬젤사가 이렇게 측정 장비에 특화된 제조를 할 수 있는 부분은 측정 장비들에 공급되는 화강암을 웬젤사가 소유하고 있는 남아프리카산에서 직접 공수합니다. 이 해당 화강암을 공수뿐만 아니라 직접 가공할 수 있는 원천 기술이 있기 때문에 이러한 측정 장비에 특화된 제조를 할 수 있습니다. 그러면 웬젤사의 제품군을 살펴보겠습니다. 제품군은 크게 5가지입니다. 브릿지 CMM, 샵 플로어, 호리즌탈 암 CMM, 옵티컬 하이스피드, 그리고 오늘 다룰 CT 장비입니다. 그럼 CT 장비 기본 원리 중에 하나인 엑스레이가 무엇인지부터 알아보겠습니다. 엑스레이는 전자기 방사선의 스펙트럼이라 불리며 보시는 것과 같이 전자들의 진동수에 따라서 로우 프리퀀시부터 하이 프리퀀시, 울트라 하이 프리퀀시, 기타 영역대로 나눠지고 있습니다.
로우 프리퀀시 영역대에서는 전자기기, TV 등에 적용되고 있고 점차 높아질수록 핸드폰, 비행기, 전자레인지 등에 사용됩니다. 또한 사람이 볼 수 있는 영역대인 적외선, 가시광선, 자외선 등이 있고 이보다 높은 진동수의 영역 중에는 엑스레이, 감마레이, 기타 등등이 있습니다. 엑스레이는 많은 분들이 경험하셨을 겁니다. 저희 건강검진 받을 때도 촬영을 하고요. 부러졌을 경우도 촬영을 하고 인대 등이 늘어났을 때도 엑스레이로 초기에는 확인하는 경우가 많이 있습니다. 이런 엑스레이는 보시는 것처럼 높은 에너지를 가질수록 높은 밀도와 두꺼운 부분을 통과할 수 있습니다. 여기 하나의 표가 있죠. 보시는 것처럼 엑스레이 소스 중에서 150kV, 225kV, 300kV 등이 있습니다. 같은 재질의 엑스레이를 투과해 보면은 150, 225, 300에 따라서 각각 그 재질의 두께를 두껍게 통과할 수 있는 걸 확인하실 수 있습니다. 그러면 CT의 원리를 살펴보면 앞에 왔던 엑스레이 원리를 활용한 것이 CT입니다. 보시는 페이지에서 왼쪽에 보이는 카메라 같은 것이 엑스레이를 생성하는 엑스레이 튜브가 위치해 있고 오른쪽에는 이 엑스레이를 감지할 수 있는 디텍터가 있습니다. 이 디텍터의 원리는 저희가 사진 찍을 때 사진기의 원리와 유사하다고 보시면 됩니다. 그리고 이 튜브와 디텍터 사이에 턴테이블이 위치해 있고요. 이 위에 원하시는 제품을 올려 놓으시면 됩니다. 그러면 이 제품이 턴테이블 위에서 360도 회전하면서 엑스레이로 촬영이 됩니다. 여기서 스캔된 이 엑스레이 2D 이미지를 3차원으로 다시 재배열하는 것이 CT의 원리입니다. 이그젝 모델 시리즈는 책상 위에 위치할 수 있는 아주 콤팩트하고 조그마한 이그젝 X, 그다음에 워크스테이션 같이 책상과 같이 한 바디로 되어 있는 이그젝 M, 그다음에 파워스테이션, 유니버셜 시스템 등으로 이그젝 L, 이그젝 U 네 가지로 나눠집니다. 이그젝 장비는 사이즈 및 엑스레이 에너지에 따라서 정밀도, 스캔 가능한 재질, 두께 등을 나눌 수 있게 됩니다. 이그젝 장비의 특장점을 살펴보면은 엑스레이를 검출할 수 있는 디텍터 기술의 특허를 가지고 있으며 자체 개발 및 제작을 하고 있습니다. 이 검출기에 따라서 레졸루션의 좋고 나쁨이 구분이 됩니다. 레졸루션은 기본적으로 좋아야 스캔의 그 아큐러시, 정밀도도 높아질 수 있습니다. 레졸루션 자체가 나쁜 CT 장비는 이런 정밀도에 대한 부분을 맞출 수가 없습니다. 이 디텍터는 산업용으로 사용하기 최적화되어 있고요. 이미지 왜곡이 없는 평면 패널로 검출이 됩니다. 아주 미세한 픽셀 크기인 45에서 100 마이크로미터로 검출이 됩니다. 타사 검출기 대비 상당히 미세한 사이즈로 디텍팅을 할 수 있어서 선명한 이미지를 스캔할 수 있습니다. 또한 16비트의 높은 동적 성능으로 운영 시간을 단축할 수 있습니다. 이 비트가 낮으면 낮을수록 이런 렌더링이나 적층했던 데이터들을 이렇게 하나의 스택으로 3D 이미지로 만드는 그 시간이 길어지게 됩니다. 그래서 이런 16비트의 높은 동적 성능으로 이런 운영 시간을 상당히 단축할 수가 있습니다. 그러면 각각 모델의 좀 더 디테일한 내용들을 살펴보도록 하겠습니다. 이그젝 S 모델은 보시는 것처럼 책상 위에 올려놓을 수 있는 아주 컴팩트한 타입이고요. 엑스레이 소스가 매우 안정적이고 유지 보수가 필요가 없습니다. 그리고 비디오 카메라와 레이저가 위치해 있고 오른쪽에서 벤제사의 특허를 가지고 있는 자체 개발된 디텍터 센서가 있습니다. 서두에 제가 말씀드렸던 것처럼 벤제사는 화강암을 자체적으로 공급하고 있고 가공도 하고 있기 때문에 이런 정밀 측정 기기에 상당히 도움이 많이 되고 있습니다. 이그젝 S의 간단한 소개를 보시면은 80kV랑 130kV 두 가지 종류가 있고요. 말씀드린 것처럼 유지 보수가 필요 없는 엑스레이 튜브를 사용하고 있습니다. 검출할 수 있는 사이즈, 스캔할 수 있는 사이즈는 83파이의 턴테이블이죠. 턴테이블의 높이는 48mm까지
스캔을 할 수 있고요. 아무래도 에너지가 좀 약한 엑스레이 소스이다 보니까 두꺼운 메탈 재질은 검출하기가 좀 힘들고요. 플라스틱류나 아니면 좀 얇은 알루미늄 정도까지는 어느 정도 검출이 가능합니다. 이그젝 M도 사이즈 및 엑스레이 튜브 외에는 거의 비슷한 구조로 이루어져 있습니다. 미들 클래스의 CT 장비며 225kV에 800W, 그리고 측정 가능한 영역은 150파이, 높이는 250mm입니다. 정밀도는 8마이크로미터 이상입니다. 다음 보실 제품군은 이그젝 L이며, 이그젝 L은 작년에 출시됐습니다. M보다는 상위 기종이며 225kV에 1600W를 사용하고 있습니다. 측정 가능한 영역은 235파이에 300mm까지 가능합니다. 마지막으로 소개해드릴 이그젝 U 모델입니다. 300kV의 아주 고용량의 에너지를 사용하는 CT 장비이며, 이 정도 용량을 사용하고 있는 CT 장비 중에서는 가장 컴팩트한 사이즈를 가지고 있습니다. 또한 고성능 마이크로 포커스 엑스레이 튜브를 사용하고 있으며, 측정 영역은 330파이에 높이는 560 또는 700mm까지 가능합니다. 그러면 잠시 동영상 하나를 보고 가도록 하겠습니다. In its performance class, the ExactU computer tomograph from Wenzel is currently the most compact industrial computer tomograph on the market. With its high X-ray performance and its large measuring volume, it offers the capability of scanning large components with comparatively high density. At the same time, the smallest features are imaged with the greatest possible sharpness of detail. Due to its two doors, the ExactU is optimally suited for automatic loading by robots. Measurements with tactile or optimal coordinate measuring machines cannot be carried out on every component. These are made possible with the ExactU computer tomograph. High-precision measurements can be carried out inside and outside of objects. Due to intuitive user guidance, exact measurement results can be generated easily after only a short training period. The measuring parameters are automatically optimized by the system. The ExactU computer tomograph from Wenzel offers best performance through high power, a large measuring volume on the smallest footprint, and high flexibility in its application. CT 장비들은 엑스레이로 스캔한 이미지 파일을 처리하여야 하기에 이 처리를 원활히 하기 위해서는 워크스테이션 컴퓨터를 사용해야 됩니다. 이 보시는 워크스테이션 사양이 저희가 장비 구매 시에 같이 보내드리는 사양이고요. 이 사양 외에도 특별히 원하시면 사양은 추가가 가능합니다. 그리고 웬제사의 큰 장점은 자체 개발한 소프트웨어를 사용한다는 겁니다. 자체 개발한 소프트웨어는 이 CT 장비에 특화되어 매우 빠르게 작업할 수 있습니다. CT 장비의 워크플로우는 매우 간단합니다. 이전 동영상들에서 보셨다시피 장비 턴테이블 위에 어떤 오브젝트, 제품을 올려놓으시고 스캔을 하시면 됩니다. 이러면 실질적으로 장비에서 필요한 오퍼레이팅은 끝이 나게 됩니다. 스캔한 데이터를 가지고 워크스테이션, 컴퓨터에서 목적에 맞게 소프트웨어를 사용하셔서 데이터를 정리하시면 됩니다. 웬제사의 소프트웨어 중에서는 이제 포인터 마스터라든지 쿼티스라는 소프트웨어가 있고요. 이러한 소프트웨어를 활용해서 두께 분석, 검출 분석, 데이터와 비교, 역설계, 아주 디테일한 사이즈, 포인팅, 기타 등등을 손쉽게 정리하실 수가 있습니다. 이런 CT를 가지고 여러 응용 분야에 활용을 하실 수가 있습니다. 크게 두 가지로 측정과 검사로 나눠지면, 측정은 치수 관리, 3D 프린터도 가능하고요. 사출품, 기타 제품군의 치수, 벽 두께, 기준 실측, 비교 검사 등도 가능하고요. 역설계 작업도 가능합니다. 측정을 해야 역설계가 가능하니까요. 검사 쪽에서 보시면은 소재 분량 분석, 어떤 구조로 되어 있는지 구조 분석, 조립이 잘 되는지 조립 검사,
기타, 전자, 공동 검사 등등이 있습니다. 많은 분야에서 활용이 가능합니다. 그럼 실제적으로 CT를 활용해서 했던 사례들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러 어플리케이션 제품군이 있고요. 전자 쪽도 있고 자동차 쪽 여러 기타 부품들이 있습니다. 처음으로 보시면 두 가지 제품군을 보실 수가 있는데요. 왼쪽에 보시는 제품은 자동차 쪽 리어 램프고요. 오른쪽은 글루건이 조립된 상태입니다. 이런 조립된 상태에서 어떤 부품이 잘 조립이 되었는지, 작동이 잘 되는지 검사를 해야 되는데요. 기존에 저희가 알고 있는 3D 스캐너 같은 경우는 이런 조립된 상태의 제품들을 하나하나의 파트를 스캐닝하기에는 쉽지 않습니다. 이 하나하나의 파트들을 다 분리를 해서 각각의 파트들을 스캐닝해야 되는데요. CT는 그럴 필요 없이 조립된 상태에서 스캐닝을 하시면 됩니다. 그래서 실질적으로 저희가 스캐닝했던 영상을 한번 보여드리겠습니다. 두 번째 사례는 재료 쪽의 사례인데요. 보시는 것처럼 어떤 복합 소재, 복합 재료를 어떤 식으로 이루어져 있는지, 이 품질이 어떤 식으로 나오는지 확인하는 그런 사례입니다. 이런 복합 소재를 사용한 재료를 가지고 CT 스캔을 돌렸을 때 보시는 것처럼 이미지를 얻을 수 있고요. 이 이미지를 통해서 실질적으로 어떤 식으로 구조가 이루어져 있는지, 그 다음에 안쪽에 빈 공간들이 어느 정도 있는지를 확인하실 수 있습니다. 물론 보여드린 거는 2D 이미지지만 실질적으로 CT를 적용을 하고 나면은 3D 입체 형상으로 표현되기 때문에 거의 정확한 결과물들을 확인하실 수 있습니다. 세 번째 보실 사례는 알루미늄 정밀 주조 부품입니다. 그래서 내부의 결함 및 치수를 검사하는 것인데요. 아무래도 주조품이다 보니까 안쪽 포로시티가 어느 정도인지 이 포로시티에 의해서 어떤 견고함이 달라집니다. 그런 부분을 스캔을 해서 내부 그런 포로시티를 검출을 하고요. CT를 통해서 얻은 스캔 데이터와 실제 사용했던 3D 모델링 데이터를 비교해서 이 정밀도라든지 실측한 데이터를 비교해서 정밀도가 어느 정도 맞는지도 확인하실 수 있습니다. 웬젤사에서 제공하고 있는 여러 소프트웨어로 보시는 것처럼 이렇게 손쉽게 어떤 포인트, 어떤 위치에 대한 정확한 수치를 측정하실 수 있습니다. 이렇게 웨비나에 참여해 주셔서 감사드리고 혹시 추가적인 문의사항들이나 좀 더 필요하신 자료가 있으시면 언제든지 저희에게 연락 부탁드립니다. 다시 한번 감사드립니다.